أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان بسم الرجيم. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. ثم ارجع البصر ثم ثم ارجع ارجع البصر البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع ثم ارجع البصر البصر كرتين ينقلب كرتين ينقلب ينقلب كرتين ينقلب كرتين ينقلب ينقلب إليك البصر إليك إليك البصر البصر إليك البصر إليك إليك البصر البصر إليك البصر إليك إليك البصر البصر خاشئا وهو حسير. خاسئا خاسئا وهو وهو حسير حسير এই মোর্শেদ আলম ভাই, আপনিও পড়বেন আমাদের সাথে, আপনার পড়াটা পরে শুনবো। خاسئا وهو حسير. خاسئا خاسئا وهو وهو حسير حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب ثم ارجع ثم ارجع البصر البصر كرتين ينقلب قلب ينقلب 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 إليك البصر خاسئا وهو حسير. إليك إليك البصر البصر خاسئا خاسئا وهو حسير وهو ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ينقلب 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 إليك البصر خاسئا وهو حسير. إليك البصر إليك خاسئا البصر خاسئا وهو حسير وهو চেষ্টা حسير করবেন যেখানে গুন্না আছে, টানতেছি গুন্না করতেছি, এগুলা একটু রক্ষা করার। হ্যাঁ, তাহলে আপনারা যখন নিজেরা পড়বেন তখন এই জিনিসটা মাথায় আসবে। আর এখন যদি আপনারা নিজেদের মতো পড়েন, হ্যাঁ, গুন্না টান এগুলো ফলো না করেন, অক্ষরের উচ্চারণ, তাহলে আপনারা যখন নিজে পড়বেন মুখস্থের জন্য তখন এই জিনিসটা ওইরকমই থেকে যাবে, তখন আর সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভাবে হবে না। ولقد زينا السماء الدنيا ولقد ولقد زينا ولقد زينا السماء السماء الدنيا الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا ولقد ولقد زينا زينا السماء الدنيا السماء الدنيا ولقد زينا السماء الدنيا ولقد ولقد زينا زينا السماء الدنيا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها بمصابيح بمصابيح وجعلناها بمصابيح وجعلناها بمصابيح بمصابيح وجعلناها وجعلناها بمصابيح وجعلناها بمصابيح بمصابيح وجعلناها وجعلناها رجوما للشياطين رجوما رجوما للشياطين رجوما للشياطين
رجوما رجوما للشياطين للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وأعتدنا وأعتدنا لهم لهم عذاب عذاب السعير السعير عذاب السعير عذاب السعير عذاب السعير وأعتدنا لهم وأعتدنا وأعتدنا لهم عذاب السعير عذاب عذاب السعير السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد ولقد زينا زينا السماء الدنيا السماء الدنيا بمصابيح 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 وجعلناها رجوما للشياطين وجعلناها رجوما وجعلناها للشياطين رجوما وأعتدنا للشياطين لهم عذاب السعير وأعتدنا وأعتدنا لهم لهم عذاب عذاب السعير السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين ولقد زينا ولقد زينا السماء الدنيا السماء بمصابيح الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وجعلناها رجوما للشياطين رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير رجوما رجوما للشياطين للشياطين وأعتدنا لهم وأعتدنا لهم عذاب عذاب السعير السعير وللذين كفروا بربهم وللذين وللذين كفروا كفروا بربهم وللذين كفروا بربهم وللذين وللذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب جهنم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس المصير وبئس وبئس المصير المصير وبئس المصير وبئس وبئس المصير المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وللذين والذين كفروا كفروا بربهم بربهم عذاب عذاب جهنم جهنم وبئس المصير وبئس وبئس المصير المصير তাহলে সুম্মা শব্দের অর্থ হচ্ছে আবার, অতঃপর, পুনর্বার। ইরজিয়া, ফিরাও, প্রত্যাবর্তন করো। আল বাসরা মানে দৃষ্টি। চক্ষু ফিরানোর কথা বলেছে কাররাতাইনি, বারবার, বারংবার। ইয়ানকালিব, ফিরে আসবে। ইলাইকা, নিজের দিকে, তোমার দিকে। আল বাসরা, দৃষ্টি শক্তি, চক্ষু। খসিয়া, ব্যর্থ হয়ে। অহুয়া, এবং তা হবে কি হাসির, ক্লান্ত, শ্রান্ত, অপদস্থ অবস্থায়। পূর্বের আয়াতটা যদি আপনাদের স্মরণ থাকে তাহলে আপনারা দেখবেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন যে তার সৃষ্টির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই, অপরিপূর্ণ, অপূর্ণতা এরকম কোনো কিছু নেই। অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যা কিছু সৃষ্টি করেছেন আসমান এবং জমিনের মধ্যে, যেই জিনিসটাকে যেইভাবে সৃষ্টি করার জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মনে করেছেন, পারফেক্ট মনে করেছেন, সেই জিনিসটাকে সেইভাবেই সৃষ্টি করেছেন। এবং আল্লাহ সেইগুলোকে দেখার কথা বলেছেন যে তোমরা দেখো এগুলোর মধ্যে কোনো অসঙ্গতি পাও কিনা, ভুল পাও কিনা। সম্ভব স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা এটা বুঝি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টিতে ভুল ধরার মতো কোনো যোগ্যতা আমাদের মাখলুক হিসেবে নাই।
একটা জিনিস আপনারা মনে রাখবেন যে আপনারা যখন কাউকে ইনভাইট করেন, ডাকেন, তখন আপনারা অবশ্যই অবশ্যই তাকে যখন আপনি আপনার বাসায় ইনভাইট করতে চান যে সে অবশ্যই আসুক, তখন আপনারা গুরুত্ব সহকারে বলেন যে আপনি আমার বাসায় আসবেন, আসবেন কিন্তু পরে আবার বলেন যে অবশ্যই অবশ্যই আসবেন। তার মানে সে আপনার বাসায় আসুক, আপনার ইনভাইটে সাড়া দেয়, এটা আপনি খুব ভালো খুব করে চাচ্ছেন। তা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পূর্বের আয়াতে দেখার কথা বলেছে যে আমার সৃষ্টির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি থাকলে তোমরা দেখো, খুঁজে পাও কি। দেখেন, এরপরে এই আয়াতে একই কথা বলেছেন, একই বিষয় নিয়ে আসছেন যে সুম্মা রুজিআল বাসারা কাররাতাইনি। একের পর এক বারবার যদি সেই বিষয়গুলোতে আপনি দৃষ্টি ফিরান, আপনি দেখার চেষ্টা করেন, ভুল খোঁজার চেষ্টা করেন, ভুল আছে কিনা এই মর্মে আপনি বারবার সেই দিকগুলোকে লক্ষ্য করার চেষ্টা করেন, আল্লাহর সৃষ্টির ভুল ধরার চেষ্টা করেন, তাহলে ইয়ানকালিবু ইলাইকাল বাসারু, আপনার সেই দৃষ্টি, আপনার সেই শক্তি, আপনার সেই চিন্তা ভাবনা আপনার দিকেই আসবে, এবং সেটা আসবে খাসিআও ওয়া হুয়া হাসির, অবনমিত হয়ে, ক্লান্ত, শ্রান্ত, অপমানিত হয়ে। তার মানে আপনি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টিতে যদি কোনো ভুল ধরার মতো চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি অপমানিত হবেন, লজ্জিত হবেন, এবং আপনার দৃষ্টি, আপনার শক্তি, আপনার চিন্তা ভাবনা ক্লান্ত হয়ে পড়বে। হয় আপনি আরো ইমানের দীপ কণ্ঠে, ইমানের আলোয় আরো বেশি আলোকিত হবেন সৃষ্টির অপার মহিমা দেখে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের, অথবা আপনি কি হবেন, ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, অর্থাৎ আপনি ইমান থেকে বহু দূরে চলে যাবেন। এই আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বেশ কিছু শিক্ষার কথা বলেছেন। যে দেখেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই, কোনো ভুল নেই, কোনো ত্রুটি নেই, এই জিনিসটা গত আয়াতেও বলেছেন, এবং এই আয়াতে এটাতে আরো তাকিদ দিয়ে জোরালো ভাবে বুঝিয়েছেন। সাথে সাথে আরো একটি বিষয় এখানে নিয়ে আসছেন যে মানুষের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জ্ঞানের তুলনায় মানুষের জ্ঞান নগণ্য, তুচ্ছ, কিছুই না। এছাড়াও এই আয়াতের মধ্যে আরো একটা বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে সৃষ্টি নিয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে বিষয়গুলো সৃষ্টি করেছে, এই সৃষ্টিগুলোকে আপনি যদি নেক উদ্দেশ্যে, ভালো উদ্দেশ্যে গবেষণা করেন, এই বিষয়গুলোকে নিয়ে যদি আপনি চিন্তা করেন, তাহলে আপনার ঈমান আরো বৃদ্ধি পাবে, আপনি আরো ঈমানের আলোয় আলোকিত হতে পারবেন। তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করা সঠিক উদ্দেশ্যে মোটেও এটা খারাপ কাজ না, এটা অবশ্যই অবশ্যই পুণ্যের কাজ, সওয়াবের কাজ। এবং এছাড়াও বলা যায় কি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের একত্ববাদ, নিখুঁত সৃষ্টির প্রতিও বিশেষভাবে এই আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তাহলে পূর্বের আয়াতটা বুঝে থাকলে এই আয়াতটা আপনাদের জন্য আরো বেশি সহজ, কারণ পূর্বের আয়াতের সারসংক্ষেপ এটা। এরপরে আসেন, এই আয়াতের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বেশ কিছু আকাশের গুণাবলীর কথা বলেছে। আকাশ আমাদের কি কি আকাশে যে তারকারাজি থাকে, তারা থাকে, এই তারাগুলো আমাদের কি কি কাজে লাগে। ধরেন আমরা শাব্দিক অর্থ আগে দেখে নিই যে অলাকদ, অ এবং লাকদ, নিশ্চয়, অবশ্যই, জাইয়ান্না, জাইয়ান্না মানে আমরা সাজিয়েছি, অর্থাৎ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাদেরকে সাজিয়ে দিয়েছেন, কি দিয়েছেন, আসসামা, আকাশকে, আর দুনিয়া, এই দুনিয়া শব্দের অর্থ এখানে হচ্ছে নিকটবর্তী, বিমাসাবিহা, মিসবাহুন মানে হচ্ছে বাতি, একটি বাতি, আর মাসাবিহা মানে হচ্ছে অনেকগুলা বাতি, এই বাতি দ্বারা এখানে বুঝিয়েছেন তারকারাজি, তারা। ওয়াজাআলনা, ওয়াও এবং জাআলনা, এবং বানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ কি, রুজুমান নিক্ষেপকরণ হিসেবে, তাড়না হিসেবে, হ্যাঁ, লিশায়াতিন শয়তানের উপর, অর্থাৎ শয়তানের উপর নিক্ষেপ করার উদ্দেশ্যে আরো একটি জিনিস বানিয়েছেন। এবং ও আতাদনা, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আরো কিছু প্রস্তুত করে রেখেছেন, লাহুম তাদের জন্য, আযাবুন শাস্তি, কেমন শাস্তি, আর সাঈর প্রজ্বলিত আগুনের, অর্থাৎ জ্বলন্ত আগুনের, যে আগুনটা দীর্ঘকাল বহু বছর ব্যাপী জ্বলছে।
হুট করে এখনই আগুন জ্বালিয়ে সে আগুনে আপনাকে দিবে, আমাকে দিবে, বিষয়টি এমন নয়। বহুকাল ধরে সে আগুন জ্বলছে, এরকম প্রজ্বলিত আগুনের মধ্যে দিবে। এখন কোন অবস্থায় চলেন? জাইয়ান্না অর্থাৎ আকাশকে যে সাজিয়েছেন তারকার প্রদীপমালা দিয়ে, অর্থাৎ তারকারাজি দিয়ে, তারা দিয়ে, এই তারা দিয়ে আকাশ সাজানোর পিছনে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তিনটি হিকমত মুফাসসিররা বলেছেন। এক নাম্বার হচ্ছে, আকাশে যখন তারা উঠে থাকে তখন আকাশকে দেখে অত্যাধিক সুন্দর লাগে। তাহলে এক নাম্বার হচ্ছে আকাশের সৌন্দর্য বর্ধনের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকাশে তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন। দুই নাম্বার, আপনারা মাঝে মধ্যে খেয়াল করে দেখবেন যে আকাশে কিছু কিছু তারা আছে, হঠাৎ করে মনে হয় যে মাথার উপর খুলে পড়লো, জোরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, জোরে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যায়। এইটা মূলত শয়তান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আরশে যে কান পেতে রাখার চেষ্টা করে, আকাশে তার দলবল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই তারকা নিক্ষেপের মাধ্যমে, উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপের মাধ্যমে শয়তানকে আকাশ থেকে দূরে সরায় দেয়। আরো একটি তারার উপকারিতা হচ্ছে যে এই তারার মাধ্যমে পূর্বের যুগের মানুষ পথ নির্দেশনা করত, পথ চলতো। আমরা যেমন এখন গুগল ম্যাপের মাধ্যমে সহজেই পথ নির্দেশনা পাই, পূর্বের মানুষ তারার মাধ্যমে তারার পথ দেখে দেখে পথ আবিষ্কার করত, পথ চলতো। তাহলে আমরা মূল অর্থে চলে যাই। যে ওয়ালাকাদ যায়্যান্না সামা, আর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছেন, অর্থাৎ তারকারাজি দ্বারা আকাশকে সাজিয়েছেন, এবং এগুলাকে করেছেন কি, ওয়াজআলনা, এগুলোকে করেছেন রুজুমান লিশ-শায়াতিন, শয়তানের উপর নিক্ষেপের বস্তু। অর্থাৎ শয়তান যখন আকাশের দিকে তার দলবল নিয়ে যায়, তখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সমস্ত তারকা নিক্ষেপের মাধ্যমে শয়তানকে শাস্তি দিয়ে রাখেন। এছাড়াও আরো একটি, শয়তানকে সতর্কতা করে দিয়েছেন এবং শয়তানের দলকে, অর্থাৎ শয়তানের যারা পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেও যারা শয়তানের পথ অনুসরণ করবে, তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে দিয়েছেন কোন বিষয়ের, যে ওয়া আতাদনা, এবং তাদেরকে প্রস্তুত করে রেখেছেন তাদের জন্য লাহুম আযাব আস-সাইর, জ্বলন্ত আগুনের। তাহলে এটা হচ্ছে শয়তান যারা, শয়তানের পথে যারা পরিচালিত, তাদের জন্য সুসংবাদ। এটা হচ্ছে তাদের জন্য দুঃসংবাদ। তবে কিছু কিছু জায়গায় কোরআনে আপনারা দেখবেন যে কাফেরদেরকে সুসংবাদ দাও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। মূলত এই সুসংবাদ দ্বারা বুঝিয়েছে এই তাদেরকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, তাদেরকে অপমান করা হয়েছে। এরপরে আসেন এই আয়াতের আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শিক্ষা হচ্ছে, আকাশকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ তারকারাজির মাধ্যমে সৌন্দর্য বর্ধন করেছেন। শয়তানের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ শয়তান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের আকাশে কান পেতে তার জ্ঞান চুরি করার চেষ্টা করে, কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে তারকারাজি দিয়ে শাস্তি দিয়ে থাকেন। আর আখিরাতের বিষয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বিশেষ সতর্কতা দিয়েছেন যে যারা সৎ পথে চলবে না, তারপরে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, শয়তানের পথে পরিচালিত করবে নিজেদেরকে, এদের জন্য শাস্তির সতর্কতা, এবং সেই শাস্তি হচ্ছে কি, প্রজ্বলিত আগুন, জ্বলন্ত আগুন। 3 নম্বর আয়াতে আসেন, ওয়ালিল্লাযীনা কাফারু বিরাব্বিহিম আযাবু জাহান্নাম। এখানে আরো একটি তাকিদ দিয়ে, জোর দৃষ্টি দিয়ে আলোচনা হয়েছে যে ওয়ালিল্লাযীনা, এবং যার জন্যই কাফারু, অস্বীকার করবে, অর্থাৎ যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বিষয় সমূহকে অস্বীকার করবে, বিরাব্বিহিম, তাদের রবকে, যারা আল্লাহকে অস্বীকার করবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের সৃষ্টির অপরূপ মহিমাগুলোকে অস্বীকার করবে, সৃষ্টিরাজিগুলোকে অস্বীকার করবে, এদের জন্য রয়েছে আযাবু জাহান্নাম, জাহান্নামের আগুন। আর জাহান্নামের আগুনটা কেমন হবে, ওয়াবিসাল মাসির, এবং বিসান মানে অত্যন্ত খারাপ, আল মাসির মানে প্রত্যাবর্তন স্থল, তাদের স্থান। তাহলে ওয়ালিল্লাযীনা কাফারু, আর যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনকে অস্বীকার করবে, রব হিসাবে স্বীকৃতি দেবে না, মানবে না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, রিজিকদাতা, তিনি সকল কিছুর মালিক, এই মর্মে যারা স্বীকৃতি প্রদান করবে না, তাদের জন্যই রয়েছে জাহান্নামের আগুন। এবং সেই জাহান্নামের আগুনটা কেমন, সেটা হচ্ছে একটা নিকৃষ্ট জায়গা। বলেন, আমরা এই আয়াতের শিক্ষা হচ্ছে কুফরের ভয়াবহতা, অর্থাৎ আপনারা যারা মানুষের মধ্যে থেকে
আল্লাহকে অস্বীকার করে থাকে এরা মূলত কুফরি করে, আর কুফরের ভয়াবহতা কি, কুফরের শাস্তি কি, এই মর্মে বর্ণনা করা হয়েছে। এই ছিল আমাদের 3টি আয়াতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা। জি, পরে একজন ভাই যুক্ত হয়েছিলেন, মোর্শেদ আলম ভাই। জি, আসসালামু আলাইকুম। হ্যাঁ, পড়াশোনা না, আপনার পড়াশোনা হয়নি। হুজুর, আমি এখন তো বেরিয়ে যাব অফিসে। ও আহ, আচ্ছা, পূর্বে 3টা আয়াত। আমি পড়ছি, আপনার সাথে সাথে পড়ছি আর কি। না, গত দিনের 3টা আয়াত আর কি। 10 দিনের। হ্যাঁ, আচ্ছা। আমরা কিন্তু রেগুলার শুনবো, প্রত্যেক দিনের পড়া পরবর্তী দিনে শুনবো, তারপরে নতুন পড়া। বাকি 2জন ভাইয়ের পড়া কিন্তু শুনেছি, আপনি লেট করেছেন ওই জন্য পড়া শুরু করে দিয়েছিলাম আর কি। ঠিক আছে, সামনের দিন থেকে একটু চেষ্টা করবেন সময় মতো আসার, ইনশাল্লাহ। আচ্ছা, 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 জি, 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 আসসালামু আলাইকুম।